ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ? ਹੋਟਲ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ तो सिलेंडर खराब होया कुछ मुक गया है और सिलेंडर मैं लिया के लाया नवा तो वो नवा सैट नहीं हो रहा रेगूलेटर खराब हो गया काफ़ी दिन खराब घुट घट के गुजारा मजारा करते पे हैं तो अज ज़्यादा तंग करता पे रेगूलेटर बाकी सिलेंडर मैं लैके आया हाँ घर से दूसरा वापसी करना उन्होंने मैं सोचा कि चलो वापसी कराना और आने वक्त देना वापसी देना नाले रेगूलेटर लैके आना और रबड़ लैके आना तो काफ़ी दिन खराब है बस गुजारे घुट घट के उन्होंने गुजारा करते पे बाकी अज ज़्यादा तंग करना पैना हूँ मैं जो नवा लिया के लाना पैना 3-400 फटीक है जो फटीका पैना ना कट्ठियां पैंदियां सिर चलो हूँ लिया के लाना तो पैना जियां दुकान हाजियां दुकान से रेगूलेटर देता सिलेंडर तो इन्होंने को रेगूलेटर ने बाकी पुछने रेगूलेटर हूँ किन्ने सानू मनते ने हूँ बाकी चीज़ अपने जी तो अपने ने कोई चीज़ खरीदी है बाकी प्यार मुहब्बत कर लेंगे तो चलो की हाल च ठीक हो अच्छा क्या माल मूल कितने गया माल खाली कितना है माल है अच्छा ऐसा भाई होंगे ना हिसाब किताब च मसरूफ है कोई गैस गूस मंगा रहे तो हिसाब लाते होने ने तो चलो फ्री होंगे तो फिर इन्होंने को रेगूलेटर लेने कोई माल मूल के चक्कर जरा पे होंगे ना इस टाइम रेगूलेटर नवा लिया जी तो हूँ लाने रेगूलेटर अपनी केरी कंपनी मेरे पहले कम नहीं देन दिया गुजारा गुजारा करता था कभी चाह रख उत्ते कभी कुछ रख उत्ते फिर गुजारा होता है हूँ नवा ला के वेखने जो चल जाए और नवे का भी कोई पता नहीं होंगे नवी चीज़ आते भावें लीक होनी शुरू हो जाए मैं खोलता मिल जाएगा ना बोला ही ना खुला बोला ना खुला रहन दे पुत लो जी ना मुड़ जाओ तंग पैंदा पे हरम फातमा ना नहीं भी भाई मैं तेन खिलानी तो ठीक नहीं है तो 3-4 दिन हो गए हैं हरम नाल खेडे मले ने दो अगे खेडते मलते रहे ने लड़ना भी फिर दोवां ने एक दूसरे वजह सारे अपसैट होए रहे हैं मैं खुद बड़ा अपसैट है कम तो भी नहीं दिल करता लगता पाया घर भी दिल नहीं लगता पाया आसमान ने वखरे परेशान किया होया वो वखरे ठीक नहीं है वो भी गल्लां करदी रहिंदी है उन्होंने भी लैके जान लिया उन्होंने भी डॉक्टर को कल भी लै गए हाँ परसों भी लै गए अज भी जान का प्रोग्राम है पिछले टाइम आंदा जाने गल्लां हरमन नाल गल्लां करदा पाया बाकी लत्तां ते वजन नहीं पांदा पाया कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है चौके खड़िया चौके लियाई दा वाशरूम तक हाँ गफरा अल्लाह पाक तुहानू शिफा दे अच्छा हरम क्या कह रही है भाई खिला ली है गल है कुछ नहीं कार चले रहा है हाँ कुछ नहीं बकार चले रहा है मैं लागे मैंने पहना बंदा आसमान में खुद भी ठीक नहीं हैगी तो हाले भी वो बस हाले मारे थोड़ी उठ के फिर तो लेंदी है नहीं तो बाकी वाले कौन है नहीं उन्होंने भी रेस्ट की जरूरत है पर रेस्ट मिलती नहीं हूँ रोटी आ भी वेले एक वेले बच्चे भी स्कूल जा सकते पे सही तरह कदे चल गए कदे सवेरे उठा गया नहीं उठा गया रात भी सारी इन्होंने मुंडे नाल जागते रहे हैं आसमान भी बस अपनी होश नहीं होंगी उन्होंने भी बस सारे दवाई खाधी जाती भी खाना हूँ भी सवेर की कोई रोटी खाने दिल नहीं करता है तो जे कोई भुख लगी है तो फिर हूँ वेले गले रोटी है बनाने की बड़ी प्रॉब्लम हैगी है औखी सौखी बनानी पई है उठ के कई दा चलो अगे अपने च साडी चोट भी अगे हो गई लड़ाई भी साडी हो गई अगे तू मैं आसमाना हो गई है वो कहती है कि जनाब मेरे को नहीं पकती मैं कहना मैंने भुख लगी है तो बस इस तरह ही निज़ाम चलता पाया मैं धोते हुए कपड़े कल परसों दे हूँ तैह ला के रखन डी है वेखन वाले बस आस आस लगी है मैंने भुख लगी है तो नहीं बना दे रोटी मैनू और हैं अच्छा मैं नाले बच्चे वाले वेखना पाया इधर वेखना मेरा ध्यान उधर भी अज बुरखी चौदह बनाए थे खादे गए जी वो होंगे पूरा तो मैं भी खा लैंदा हाँ कंज चलो चलो फिर चल चल बनाओ रोटी चल चलो बनाओ रोटी बनाओ रोटी बनाओ बोलना नहीं ज़्यादा
ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਲੱਗ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੋਇਆ ਇਧਰ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਫਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ, ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ? ਹੋਟਲ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਘੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਰੋਟੀ ਕਿਦਾਂ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸਾਲਾਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਖਲਾ ਲਾ ਹਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚੂਹੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪਕਾਓ ਲੰਗਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲਬਿਆਵਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਲਾਓ ਲਾਈਟਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ ਕਹੋ 2-3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 1-2 ਦਿਨ 12 ਵੀਹ ਚਲਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀ ਚੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਰਾ ਸੋਚਾ ਰਹੀ ਉਹ ਜਰਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੱਕਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਚਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਆਂ। ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਧੱਕਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜਨ ਹੋ ਜੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਠਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਠਾਹ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰ ਉਹ ਦੇਣ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬੀ ਗਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡੱਬੀ ਆਈ ਹੈ ਡੱਬੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੌਬਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਇਤਜਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੇ ਪਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ 22 ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਹੁਣ 22 ਦੇ ਅੱਗੇ 20 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਘੱਲਿਆ 23 ਤਰੀਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਲਿਆ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਪਲੇਟ ਲਿਆਈਏ 16 ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲਾਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਈਏ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜੇ ਕਰੀਏ ਦਿਨੇ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇਟ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ और किस्मत ना दी है ना जो आएगी तो कोई नहीं जो अल्लाह करे अल्लाह देगा तो ਆਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਕਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਬੁਖਾਰ ਚੱਲ ਕਰ ਘਟਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਕਲਮੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਦੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਫਾਰਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਂ ਇਹ ਜੀ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪਾਏ ਜੋ ਵਧਾਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਵੇ ਕਰੇ ਹੋਰ ਹੈ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਖਾ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਬ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਫਰਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਠੇ ਹੀ ਮਸਾ ਇੱਧਰੋਂ ਹੈਂ ਲੇਟ ਜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਖਲੋਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ
ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਸ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਟੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਂਝ। ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲੇ 127 ਯੂਨਿਟ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵੀ 1700-1800 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਣੇ 117 ਇੰਨੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 127 28 30 117 20 ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੇ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ 1294 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1700 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, 1720 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ 1612 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, 23 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸੁਲਝਿਆ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਾਬ 159 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਫਰਿੱਜ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਫਰਿੱਜ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਇਸਤੀਆਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ 159 ਯੂਨਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ 130 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਲਬ ਨੇ ਲਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ 12 ਨੇ ਬਲਬ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਖਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਪਸੈਟ ਇਹੀ ਬਾਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਦਾ ਰਹਿਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਬਿੱਲ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ 2304 ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਨਾਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਪਾ ਪੂਗੇ 1857 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਵਾਲਾ 2300 ਰੁਪਏ ਹੈਂ 2300 ਰੁਪਏ ਉਹ 2304 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ 1956 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ 1800 ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ 1956 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 300 ਅਤੇ 348 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਕਸ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ 2304 ਰੁਪਏ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਲਿਆ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ 163 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਣਾ, 2-4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, 23 ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਏ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ 150 ਰੁਪਏ 163 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਅਤੇ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਕਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਚਲੋ ਟਾਈਮਾਂ ਬਟਾਈਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਲਿਆ, ਜ਼ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਦਿਓ, ਲਿਆ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਿਉਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਿਉਂ ਪੀਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਫਿਲਟਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ
ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦੋ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦੋ ਬਸ ਰੱਬੀ ਹੋ ਲਾਈਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਲਾਈਟਾਂ। ਅੱਛਾ ਲਾ ਲਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹਿ ਭਾਈਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।